ندیم آپا تشریف لاتے ہیں اسٹیج پہ، بھرپور استقبال کیجیے گا۔ ٹاپک ہے ہم نے تقریب کاری سے خود اپنے نشان کو اجاڑا ہے۔ ندیم آفتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دیش کے کوچے کوچے میں جس دیش کے کوچے کوچے میں جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس افارا پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، دکھ درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں مظلوموں کے خون سے اپنے پاپ دھوئے جاتے ہوں، اس دیش کی دھرتی برسوں سے یہ جو کچھ گھر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن قائد مبارک کہتی ہے۔ جشن قائد مبارک۔ سید علی وقار، معزز حاضرین اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں بھی ایکسبریج کالج کا ایک طالب علم ہوں، اب میری باری ہے، میری بھی فریاد سن لو کہ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں بے کس لوگ، اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، جب کبھی بازار میں بکتا ہے مزدور جب کبھی بازار میں بکتا ہے مزدور کا جب کبھی بازار میں بکتا ہے مزدور کا خون، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ کی لہریں کے سینے میں اجلتی ہے نفرت، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے، اشک آنکھوں میں بلکتے رہیں گے کب تک ان شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو، کب تک ابن آدم کے خرابے میں یہ بارود، کب تک ان فضاؤں میں بھی موت پلے گی، کب تک ان فضاؤں میں بھی موت پلے گی، کب تک۔ سید علی وقار، یہ ابن آدم کا جہان ہے، کیسا ابن آدم کا جہان ہے؟ یہاں حابیل قابیل کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، یہاں یوسف اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھ کنویں میں ڈالا جاتا ہے، یہاں زکریا علیہ السلام کے جسم پر آرا چلتا ہے، یہاں یحییٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، یہاں اہل بیت کا خیمہ جلتا ہے، یہاں فرات کا پانی پیاسوں کے لیے بلکتا ہے، یہاں نبی کی امت کے ہاتھوں نبی کا نواشا شہید ہوتا ہے۔ یہ ابن آدم کا جہان ہے۔ یہاں کھوپڑیوں کے مینار بنتے ہیں، یہاں ہیروشیما تہو بالا ہوتے ہیں، یہاں بھوک سے تلکتے بلکتے بچے کو ماں قتل کر دیتی ہے، یہاں بھوک سے مجبور لوگ اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کود جاتے ہیں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، یہاں بھوک سے مجبور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جب ایک جوان بوڑھے باپ نے اپنی 3 جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو بولا تھا، عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ سید علی وقار، میرا آج کا موضوع کہ ہم نے تقریب کاری سے خود اپنے نشے میں کھوتے۔ سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، چلانے والے کے منہ سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے، مرنے والے کے منہ سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ سید علی وقار، جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی مقتول کہلائے شہید، تو پرندے کس کی مدد کو ہے، قاتل کی یا مقتول کی، تقریب کار کی یا تقریب گزیدہ کی؟ ہاں سید علی وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے اور کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان کو ڈر لگتا ہے۔ سید علی وقار، میرا موضوع کہ ہم نے تقریب کاری سے خود اپنے نشے میں ٹوکے، زیر بحث قرارداد میں لفظ ہم سے میری مراد میں آپ اور اس بان میں موجود ہر شخص، اور نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس عرض پاک کو، اس نشے من کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گر رہا تھا
था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले कौन? गरीबान में झाके तकलीफदार हम खुद हैं। एक मुल्क एक आशियाना दो हिस्सों में तकसीम करने वाले कौन? गरीबान में झाके तकलीफदार हम खुद हैं। कौम के सबूत, कौम के नौजवान ढांचे अब्दुल कदीर को पसे जिंदा डालने वाले कौन? गरीबान में झाके तकलीफदार हम खुद हैं। सदे अली वकार अपना नशीमन तो एक तरफ, खुदा की घर लाल मस्जिद को मुसलमानों के तरो खून से नहलाने वाले कौन? गरीबान में जाके तकलीफदार हम खुद हैं। और हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। सदे अली वकार कातिल कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं। चलिए कुछ देर के लिए तस्वीर करते हैं, कातिल कोई और है, तकरीबदार कोई और है। तो मेरा जलता हुआ नशेमंद सवाल करता है, खजाने खाली कौन कर गया? इमला किसने बेचे? पौधों का तकद्दुस किसने पायमाल किया? कराची की फुटपाथ पर हकीम सर शहीद, मुफ्ती अलावा हसन दोराबी और मुफ्ती शाम दही का खून किसने बहाया? मुंसब आला को नगर नगर शहर शहर इंसाफ का भिखारी किसने बनाया? आइन की धज्जियां उड़ाने वाले कौन है? तो मेरा जलता हुआ नशेमंद सवाल करता है, तकरीबदार मैं भी नहीं, तकरीबदार आप भी नहीं, तो मेरा जलता हुआ नशेमंद सवाल करता है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने, तमाम शहर में। जाली बकार अपनी ही हाथों से अपने नशीमत जलाने की दास्तान मैं क्या रकूम करूंगा। इस मौजू पे बात करना थी तो काश एक दावतनामा उस बूढ़े बाप को भेज देते जिसने अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को लाल मस्जिद में तेजाब से चलते हुए देखा। एक दावतनामा FIA की बिल्डिंग में हलाक होने वाले मोहम्मद रफी खान की उस बेटी को भेज देते जो अब भी मुंतजिर है, बाबा चूड़ियां कब लाएंगे, बाबा चूड़ियां कब लाएंगे। एक दावतनामा उस सुहागन को भेज देते जिसका सुहाग लेडी होटल के धमाके में उतर गया। एक दावतनामा सवाब के उन मासूम बच्चों को भेज देते जो मर्दे के बेहतर लोग अपनी किताबें तलाश करते हैं, अपने बैन तलाश करते हैं, अपनी कुर्सियां तलाश करते हैं। वो यहाँ आते नाला शेवन बुलंद करते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं, आओ पुकार करते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं। मासूम बच्चे आंखों में आंसू लेकर आते और पुकार पुकार के कहते, अरे कहाँ है अर्जो समा का मालिक जो चाहतों की लगे गुरे थे, हमें किसी की रुपए बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी आए, कोई तो चारा करी को उतरे, ऊपर का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है, जमीन जनाजा बनी हुई है। कातिल कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं। अगर कातिल कोई और है तो मेरा जलता हुआ नशेमंद सवाल करता है कि हम खुद ही कत्ल कर रहे हैं, हम खुद ही कत्ल हो रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान हमारी हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं। वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी हिफाजत क्या करेंगे। तो आओ हम अंदाजे नवा बदल दें, लकीरों का ये लिखा बदल दें, उतरी हुई है रिदा बदल दें, खौफ की ये फजा बदल दें। आओ हम दुनिया को बता दें जो कल हुआ था वो आज ही होगा। खून को खून में मिले दुश्मन को बता दें, इधर आज सितम कर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम दुनिया को बताते हैं कि तुम हमें फांसी दे सकते हो, हमारी कौम को फांसी नहीं दे सकते। तुम्हारे नेज़े टूट जाएंगे, तुम्हारी तलवारें गुम हो जाएंगी, लेकिन मेरी कौम की रगों में खून शहादत दौड़ता रहेगा। नफरतें नहीं मोहब्बत की जहर चाहिए, मुझे दो तीन नौह बशर चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, मुझे सारे वतन की खुशी चाहिए। वो जो टूटे हुए हैं दिल उन्हें फिर जोड़ दें, वरना अहले कलम की कलम तोड़ दें। वक्त अलिया ये है, इलेक्शन करीब में है, सोचने का वक्त है कि अगर हमने खुद अपनी वोटों के जरिए उस हुक्मरान को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया जो रहे सहे पाकिस्तान को भी बेच डालेगा, तो कल इलेक्शन के बाद जब आपकी बड़ी कॉलेज में दोबारा फंक्शन होगा तो आने वाले तलबा हमसे ये जरूर पूछेंगे, ए वतन कैसे ये धब्बे तेरे दीवार पे है, कि सकीके तमाचे तेरे रुखसार पे है। ए वतन ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है, भूलो खामोश शबस्ता में अंधेरा क्यों है, आंख पलकों से लहू बन के झलकता क्यों है, एक सौ बदन की तब पहरा क्यों। अरे किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली को से, छीन ली किसने तेरे कान की।